सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते गल करांगे डीएसजीएमसी चोणां दी। डीएसजीएमसी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दियां चोणां उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पुट्ठी गिनती शुरू हो चुकी है। तो 22 अगस्त नूं दिल्ली दी संगत नवी कमेटी दी चोण दा फैसला सुना देगी। 25 अगस्त नूं नतीजों का ऐलान हो जाएगा और ये चोणां 25 अप्रैल नूं करवाईयां जा रही ने, लेकिन कोरोना महामारी के करके इन्हों इस पहला मुलतवी करना पिया। दिल्ली कमेटी चोणां दे विच की कुछ खास रहेगा, की हन दिल्ली दे सिख संगत दे मुद्दे, पंच सफियां दे विच हर एक सियासी हलचल ते साडी नज़र रहेगी। थोड़े तक पल पल खबर दी सटीक जानकारी देंदे रहांगे। कमेटी चोणां दे विच कौन मारेगा बाजी, इसे ते पेश है साडी अज दी खास पेशकश डीएसजीएमसी चोणां 2021। तारीख जो है नजदीक आ रही है। पंथक गलियारियां दे विच जो पंथक धीरां ने दिल्ली दे वल्लों दिल्ली दी सिख संगत जो है उन्हां तक पहुंच भी की जा रही है। हर एक धिर दा दावा है कि संगत इस बार उन्हां नूं सेवा निभाउण दा मौका जरूर देगी। 2 साल बेमिसाल दा नारा कामयाब होएगा या नहीं, देखो साडी खास रिपोर्ट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणां दी तरीक नेड़े है। पंथक धਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ दिल्ली दी सिख संगत तक पहुंच की जा रही है। हर धिर दा दावा है कि संगत इस बार उन्हां नूं सेवा सौंपण जा रही है। 2 साल बेमिसाल यह नारा लगा मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा मुड़ दिल्ली दी संगत तो सेवा मांग रहे ने। मैनू खुशी इस गल दी है कि मैं जिथे भी जाना मातावां एक गल कहिंदियां ने कि पुੱਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ 100% ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। 44 ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ 45 ਜਿੱਤਣ ਡੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 44 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਾ। पर विरोधी धिरां ने उन्हां दे कार्यकाल दे 2 साल समेत श्रोमणी अकाली दल दी अगवाई वाले 8 सालां दा हिस्सा भी मंगिया। इस दे नाल ही डीएसजीएमसी ਵੱਲੋਂ खोले डायलिसिस सेंटर नूं लै के भी सवाल चुके गए ने। हाई कोर्ट ने उन्होंने रिवर्स कर दिता है, वो जजमेंट साडे हक विच आई है। पर गल कीती जावे कि जनता की चाहुंदी है तां जी मीडिया ने जनता नाल भी गलबात कीती कि वो किस दे हत्थ विच जिम्मेवारी सौंपना चाहुंदे ने। तां सुनो की कहना है लोकां दा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ? ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ 90% ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਨ 81 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। मैं सारे चुनाव देखे डे 1 तो जो सरना साहब इस पहले चुनाव ही लड़े, उसके बाद कुछ होर आए, सरना साहब का कार्यकाल भी देखा, उसके बाद बादल ग्रुप के जोड़े आए, असी मनजीत सिंह जीके का कार्यकाल भी देखा, उन्होंने बाद जोड़े हुण हैगे ने उन्हों का कार्यकाल भी देखा। इन दोनों ही चीज़ों फर्क सब तो वड्डा है कि एक पासों सरना साहब उन्होंने पूरा परिवार, उन्होंने कमेटी के लोग वो गुरु घरां नूं संभाल च लगे सी, सेवा च लगे सी, उन्होंने तरक्की वाल लगे हुए सी। तो दूजे पासे जो दूजी पार्टी के लोग आए, लोगों ने उन्होंने विश्वास किया कि चलो जी इन्होंने मौका दे के देखिए। इन्होंने संभाल तो की करनी सी, इन्होंने रेहा सेरा जो सरना साहब ने गुरुद्वारियां की संभाल बना के की सी, उन्हों का बेड़ा गर्क करता।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। गुरु घर के जो इन प्रधानगी की सीट लेने के लिए सारी मर्यादाओं को भूल गए और शोर मचा कर इतना बुरा हाल कर दिया। अब आप सोचो कि एक आम इंसान जब वहां पर डायलिसिस 50 रुपए का सुनकर जाता है अपने घर के पेशेंट्स को लेके और ये गुरु घर के ऊपर विश्वास करके कि मैं उस गुरु घर में जा रहा हूं जहां पर हमेशा सच मिलता है। किसी इंसान की घर की सैलरी 5,000 या 10,000 रुपया उसके घर में सैलरी है और बजट 8,000 रुपया है तो उसके पास वो सोचता है कि 2,000 रुपया मेरी बचत हो जाए। लेकिन अगर घर का मुखिया उस 10 में से 8 खा जाए और 2 बच जाए घर के यूज करने के लिए तो वो कभी दाल वाले से उधार लेगा, कभी सब्जी वाले से उधार लेगा, कभी दूध वाले से उधार लेगा। होगा ना ऐसे ही? तो ये इस टाइम हालात तो ये बन गए हैं। अब वापिस इसी को ठीक उसी तरह से करना है कि वो 10 रुपए के 10 रुपए अपनी जगह पे आए। ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪੱਖ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਟਕਾ ਕੇ। ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ? ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4-5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 100 ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਮੋਲ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਈਆ ਕਰਨਾ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫਖਰ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, CT ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ, ਚਾਹੇ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਵਾਇਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੀ ਉਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਮਾਮ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਥਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ तमाम ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਮੈਮ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।